Practical number 9 is design Windows application using radio button checkbox. Practical significance is radio button allows the user to select single option or choice from multiple options. Then checkbox control allows the user to select multiple options from multiple options within a same group. Basic knowledge, apply knowledge of mathematics and engineering, and it's applied to the field of computer software and hardware. Discipline knowledge to apply knowledge of computer engineering field to solve core and applied engineering problem. Experiment and practice, able to plan and perform experiment and practice with its results to solve computer engineering problem. Engineering tools, formulate and solve problem related to computer engineering field using appropriate technique and tools. Develop VB.NET program to solve computer group related problem. Develop VB.NET application using radio button and checkbox. Compile and debug. Save the VB.NET program. Develop GUI graphical user interface application using form controls and its event. Then theoretical background for this practical. Checkbox allows the user to select multiple options. User can select multiple checkbox by clicking on checkbox. The check property of the checkbox determines whether it's selected or deselected. If it's true, then checkbox is selected, or if it false, then it is deselected. Checkbox check changed event is executed when the user click in the checkbox. You can set the text to checkbox by using text property. Radio button. From group of radio buttons, user can select a single radio button. Radio buttons group can be created by using its array. The check property of the radio button determines whether it is checked or unchecked. If true, then it's checked, and if it fails, then it's unchecked. आता आपण रेडिओ बटन आणि चेकबॉक्स रिलेटेड प्रोग्राम बघू. रेडिओ बटनचा जो कोडिंगचा सिंटॅक्स आहे, तर जेव्हा तुम्ही रेडिओ बटन तुमच्या विंडोज फॉर्म वरती ऍड करणार आहे, तेव्हा त्याचं प्रायव्हेट सब रेडिओ बटन 1 अंडरस्कोर चेक चेंज इनटू ब्रॅकेट सेंडर ऍज ऑब्जेक्ट कॉमा ई ऍज इव्हेंट ARJS ब्रॅकेट कंप्लीट हँडल्स रेडिओ बटन 1 डॉट चेक चेंज हा त्याचा बाय डिफॉल्ट फॉर्मॅट क्रिएट होणार आहे. त्यानंतर त्यातलं कोडिंग इफ रेडिओ बटन 1 डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, देन मेसेज बॉक्स डॉट शोज that message male or female. You can enter any message into that message box. Then end if end sub private sub radio button 2 underscore check change into bracket sender as object comma e as a event ARJS bracket complete handles radio button 2 dot check change. If radio button 2 dot check is equal to true, then message box dot shows female. मेल आणि फिमेल साठी आपण रेडिओ बटन डिझाइन करतोय. सो आपण त्याचं एक्झाम्पल बघू. ओपन व्हिज्युअल स्टुडिओ, ओपन विंडोज ऍप्लिकेशन using VB, then add one button and add 2 radio buttons, add 2 text box. After executing, we can see the coding in that. So one button is created, private sub button 1 click sender as object e as event ARJS handle button 1 dot click st is equal to in double quotes string व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आपण st.
पब्लिक क्लासमध्ये डीम st ॲज अ स्ट्रिंग व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर केलंय. त्यानंतर फर्स्ट आपण रेडिओ बटनचं कोडिंग बघू. प्रायव्हेट सब रेडिओ बटन 1 डॉट चेक चेंज सेंटर ॲज ऑब्जेक्ट ई ॲज इव्हेंट ARGS हँडल रेडिओ बटन 1 डॉट चेक चेंज टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मेल. फर्स्ट रेडिओ बटनवर क्लिक केलं तर त्याने मेसेज बॉक्समध्ये टेक्स्ट मध्ये मेल टेक्स्ट डिस्प्ले केला पाहिजे. इफ फिल्स सेकंड रेडिओ बटनला जर क्लिक केलं तर त्याने फिमेल हा टेक्स्ट बॉक्स मध्ये डिस्प्ले केला पाहिजे. टेक्स्ट बॉक्स 2 इफ रेडिओ बटन 2 इज इक्वल टू ट्रू देन radio button 2 underscore check change into sender as object as event or then text box 2 dot text is equal to female. नंतर आपण कोडिंग केलंय चेकबॉक्स ऍड केलाय आणि चेकबॉक्स मध्ये आपण जे ऑप्शन सिलेक्ट करणार आहे त्याचा जो आउटपुट आहे टेक्स्ट मधलं जे डिस्प्ले होणार आउटपुट आहे ते चेकबॉक्स मध्ये घेतलंय. सो सी हियर रेडिओ बटन 1 वरती क्लिक केलं रेडिओ बटन 1 वर क्लिक केल्यानंतर तो मेसेज डिस्प्ले करतोय मेल. इफ you click on radio button 2 then it will display the message female. Then checkbox सिलेक्ट केले आणि बटन वर क्लिक केलं तर तो जितके चेक बॉक्सेस सिलेक्ट केले त्या सगळ्यांची इन्फॉर्मेशन लिस्ट बॉक्स मध्ये डिस्प्ले करतोय. सपोज तुम्ही एकच चेक बॉक्स घेतला आणि बटन वरती क्लिक केलं तर तो एकच जो चेकबॉक्स आहे तो डिस्प्ले करेल. त्याचा एक जो टेक्स्ट बॉक्स आहे त्याचा कंटेंट तो डिस्प्ले करेल. त्यानंतर अगेन तुम्ही मल्टिपल सिलेक्ट केले आणि बटनवर क्लिक केलं तर तो लिस्ट डिस्प्ले करतोय त्या चेकबॉक्सची. बट चेकबॉक्स मध्ये जसं मल्टिपल ऑप्शन्स फ्रॉम मल्टिपल ऑप्शन्स सिलेक्शनचा ऑप्शन अवेलेबल आहे तसा रेडिओ बटन मधून तुम्ही ऍट अ टाइम मल्टिपल ऑप्शन्स मधून एकच ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता. रेडिओ बटनला चेकबॉक्स मध्ये तुम्ही मल्टिपल चॉईस कॅन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द मल्टिपल चॉईस. हा डिफरन्स आहे बिटवीन रेडिओ बटन अँड चेकबॉक्स. सो परत एकदा आपण त्या दोन्हींचं कोडिंग बघू. रेडिओ बटनचा अजून एक एक्झाम्पल बघू आपण. ओपन प्रोजेक्ट्स प्रॅक्टिकल नंबर 8. हे आहे आपलं प्रॅक्टिकल रेडिओ बटनचं अनदर एक्झाम्पल. तीन रेडिओ बटन्स ऍड केले आपण नॉर्मल फॉर्मवर. त्या 3 बटन्स मध्ये फर्स्ट रेडिओ बटनला आपण कमांड एक्झिक्यूट केली आहे एमी डॉट बॅक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड. म्हणजे जेव्हा फर्स्ट रेडिओ बटन वरती क्लिक होईल तेव्हा त्या पेजचा जो बॅक कलर आहे तो रेड मध्ये कन्वर्ट होईल. सेकंड रेडिओ बटनला आपण
कोडिंग केलंय एमी डॉट बॅक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन, म्हणजे जेव्हा सेकंड रेडिओ बटनला क्लिक केलं जाईल तेव्हा पेजचं फॉर्मचं जे बॅकग्राऊंड कलर आहे तो ग्रीन मध्ये चेंज होईल. आणि थर्ड रेडिओ बटनला कोडिंग केलंय एमी डॉट बॅक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ब्ल्यू, मीन्स इफ थर्ड रेडिओ बटन वरती आपण क्लिक केलं तर बॅक पेजचं जे कलर आहे विंडोजचं फॉर्मचं ते ब्ल्यू मध्ये कन्वर्ट होईल. सिंपल तीन रेडिओ बटन्स ऍड केले आणि 3 रेडिओ बटनला वेगळं वेगळं कलर कोडिंग ऍड केलं आणि एक्झिक्यूट केलं. आफ्टर एक्झिक्युटिंग रन केल्यानंतर फर्स्ट रेडिओ बटनला रेड कलर आहे, सेकंडला क्लिक केल्यानंतर ग्रीन आणि थर्डला क्लिक केल्यानंतर ब्ल्यू कलर बॅकग्राऊंड मध्ये अप्लाय होतोय. पण ओनली वन ऑप्शन ऍट अ टाइम कॅन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 3 रेडिओ बटन्स. ओके, एका वेळेस एकच ऑप्शन आपण जे मल्टिपल ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत त्यामधून एकच ऑप्शन आपण ऍट अ टाइम सिलेक्ट करू शकतो इन रेडिओ बटन. In case of checkbox, multiple options can be selected from multiple options. So आपण फाईल याचं कोडिंग परत एकदा बघू. 3 रेडिओ बटन्स ऍड केले आणि एमी डॉट बॅक कलर इज इक्वल टू सपोज आपण एडिट किंवा व्ह्यू टूल्स व्ह्यू ओपन फाईल ओपन सपोज आपण चेकबॉक्स ऍड केला, अनदर चेकबॉक्स इन एक्झिस्टिंग व्यू टूल बॉक्स checkbox सिक्स नंबरचा टेक्स्ट बॉक्स ऍड केला आणि चेकबॉक्स 6 ला आपण checkbox 6 dot checked is equal to true, then checkbox 6 dot text st is equal to into brackets. So आता आपण बघू फॉर्म डिझाईन व्ह्यूला आपण 1 2 3 4 5 चेकबॉक्स ऑलरेडी एक्झिस्ट होते, 6 वाला ऍड केलं. देन यू कॅन स्टार्ट अँड 3 चेकबॉक्स वरती क्लिक केलं. सपोज आपण फक्त 6 वरती क्लिक केलं तर 6 ऍड झालाय का आपण चेक करू. बटन वर क्लिक केलं, चेकबॉक्स 6 डिस्प्ले होतोय बघा. म्हणजे तुम्ही जितके चेकबॉक्स वरती सपोज क्लोज, रन, स्टार्ट अँड सिलेक्ट
मल्टिपल चेकबॉक्स. तर त्यांचा रिझल्ट डिस्प्ले होतोय का? बटन 1 वरती क्लिक केल्यावरती ऍड झाले ते बटन. मीन्स चेकबॉक्सला टिक करून तुम्ही चेकबॉक्स सिलेक्ट केले आणि बटनवर क्लिक केल्यानंतर नंबर ऑफ चेकबॉक्सेस सिलेक्टेडची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती लिस्ट बॉक्स मध्ये डिस्प्ले केली विथ द हेल्प ऑफ बटन 1. सो फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नरचे जे बटन्स आहे, रेडिओ बटन 1, रेडिओ बटन 2 अँड टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2, हे आपण ऍड केले रेडिओ बटन साठी. की रेडिओ बटन आयदर फर्स्ट रेडिओ बटन वर क्लिक कराल तुम्ही, आयदर सेकंड रेडिओ बटन वरती क्लिक करा, किंवा फ्रॉम रेडिओ बटन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फिमेल आणि डिझाईन. सपोज रेडिओ बटन 1 वरती क्लिक केलं, स्टार्ट रन, रेडिओ बटन 1 वर सिलेक्ट केलं मेल, रेडिओ बटन 2 वर सिलेक्ट केलं फिमेल. मीन्स हा सेकंड जो टेक्स्ट बॉक्स आहे तो आपण डिलीट करू. राईट नाव परत स्टार्ट रन, रेडिओ बटन 1 वरती क्लिक केलं मेल, रेडिओ बटन 2 वर क्लिक केलं फिमेल. सिलेक्ट ऍट अ टाइम बटन एकच होत आहे आणि दोन्हीचा जे आउटपुट मेसेज आहे तो आपण एका सिंगल टेक्स्ट बॉक्स मध्ये डिस्प्ले केला. आणि चेकबॉक्स साठी आपण काय केलं तर चेकबॉक्सला तुम्ही मल्टिपल ऑप्शन्स ऍड केले इंटू चेकबॉक्स आणि आफ्टर क्लिक आफ्टर सो तुमचं माईक म्यूट ठेवायचं आहे. मीन्स व्हॉट फॉर्म मध्ये रेडिओ बटनचे जे फर्स्ट रेडिओ बटनला क्लिक केलं तर टेक्स्ट डिस्प्ले होईल मेल, सेकंड रेडिओ बटनला क्लिक केलं तर टेक्स्ट डिस्प्ले होईल फिमेल. कोडिंग त्यासाठी काय केलंय, 2 रेडिओ बटन ऍड केले. फर्स्ट रेडिओ बटनच्या कोडिंग मध्ये टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मेल, सेकंड रेडिओ बटनच्या कोडिंग मध्ये टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फिमेल. सेम टेक्स्ट बॉक्स ठेवला दोन्ही रेडिओ बटनचा मेसेज डिस्प्ले करायला. आणि चेकबॉक्स झालं तर चेकबॉक्स 1 एक सिंगल बटन क्लिक केलं, एक सिंगल बटन ऍड केलं, एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला एसटी डीम एसटी ऍज अ स्ट्रिंग, त्याला कॅरेक्टर व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं. त्यानंतर 5 चेकबॉक्सेस ऍडेड इनटू युअर डिझाईन फॉर्म, 5 चेकबॉक्सेस ऍडेड इनटू युअर डिझाईन फॉर्म. आणि त्यानंतर तुम्ही जितके चेकबॉक्स वरती क्लिक कराल त्या चेकबॉक्सची डिटेल इन्फॉर्मेशन इनटू लिस्ट बॉक्स डिस्प्ले केली विथ द हेल्प ऑफ क्लिक ऑन बटन. म्हणजे बटन वरती क्लिक इव्हेंटला लिस्ट बॉक्स मध्ये मेसेज डिस्प्ले केला, 5 चेकबॉक्सेस ऍड करून. ओके दीपकला ते म्हणतो सो 5 चेक बॉक्सेस ऍडेड. नेक्स्ट आपण 6th वाला चेकबॉक्स पण ऍड केलाय आणि इच अँड एव्हरी चेकबॉक्सला नॉर्मल कोडिंग एसटी एम्परसंड इज इक्वल टू चेकबॉक्स डॉट 1 डॉट टेक्स्ट एसटी एम्परसंड इज इक्वल टू इन डबल कोट्स. तर त्याचे जे व्हॅल्यूज आहे त्या सगळ्या आपण आउटपुटला ऍक्सेस करतोय इनटू लिस्ट बॉक्स. ऍड एसटी मीन्स व्हॉट, त्या एसटीच्या जिकडे जिकडे ज्या ज्या व्हॅल्यूज डिस्प्ले होतील
क्लिक होईल चेकबॉक्सला, त्या सगळ्यांची व्हॅल्यू ऍज अ स्ट्रिंग लिस्ट बॉक्स मध्ये डिस्प्ले होईल. जमेल का? SY आवाज येतोय ना माझा? हितेश, am I audible? Yes, ma'am. ओके. सो व्हिज्युअल स्टुडिओ ज्यांच्याकडे इन्स्टॉल आहे त्यांनी एक सिंपल फॉर्म डिझाईन करायचा आहे. त्या फॉर्म मध्ये फर्स्ट प्रोग्राम आहे आपला की फाईल ओपन प्रोजेक्ट प्रॅक्टिकल नंबर 98. सिंपल 3 रेडिओ बटन्स ऍड करायचे इनटू दॅट प्रोग्राम. देन open project. So what? ठीक आहे. ओपन प्रोजेक्ट 9. याचं कोडिंग आहे. नॉर्मल एक बटन ऍड केलंय, 2 रेडिओ बटन ऍड केले. फर्स्ट जे रन करायचंय ना तुम्ही फर्स्ट प्रोग्राम, त्यामध्ये तुम्ही एवढे सगळे कंट्रोल्स नका ऍड करू. सिंपल 3 कंट्रोल्स ऍड करा आणि टू दॅट 3 कंट्रोल्स 3 रेडिओ बटन्स ऍड करायचे. त्या 3 रेडिओ बटन्सला सिंपल कोडिंग फाईल न्यू प्रोजेक्ट सपोज and then okay, file, save form1.vb, and then new folder, (9.0), save, add, view, edit, toolbox, radio buttons, one, two, and third radio button added into your form. Click on radio button 1, double click on radio button 1,
Open Visual Studio. Open project. तीन रेडिओ बटन्स ऍड केले. त्या तीन रेडिओ बटन्सचं कोडिंग एमी ईच अँड एव्हरी रेडिओ बटन वर क्लिक केल्यावर मध्ये कोडिंग करायचं. एमी डॉट बॅक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड, एमी बॅक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन. देन रेडिओ बटन 3 एमी डॉट बॅक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ब्लू. सपोज आपण फोर्थ रेडिओ बटन ऍड केलं. View. ठीक आहे, 3 बटन्स ऍड करा. 3 बटन्स वरचं हे कोडिंग, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या कोडिंग राईट डाऊन करायसाठी. आणि सेकंडचा जो प्रोग्राम होता तो रेडिओ बटन प्लस ओपन फाईल, रेडिओ बटन प्लस युअर checkbox list, file, open project, Visual Studio project 9 and the Windows application form 1. Open into that कोडिंग ऑफ चेकबॉक्स. हे खालचं कोडिंग येते रेडिओ बटनचं आहे. आणि फर्स्ट जे कोडिंग आहे ते प्रायव्हेट सब बटन वन क्लिक अंडरस्कोर हे चेकबॉक्सचं कोडिंग आहे. आणि लास्टला चेकबॉक्स एंड झाल्यानंतर लिस्ट बॉक्स ऍड केलाय आपण फॉर्म मध्ये डिझाईन व्ह्यूला. इथे लिस्ट बॉक्स ऍड केला आणि लिस्ट बॉक्स एंड इफ लिस्ट बॉक्स वन डॉट आयटम डॉट ऍड इंटू ब्रॅकेट ST, म्हणजे जितके चेकबॉक्सेस सिलेक्ट होतील त्या सगळ्यांची डेटा टेक्स्ट ऍड करून तो लिस्ट बॉक्स मध्ये डिस्प्ले होईल. ओके, समजलं का प्रॅक्टिकल नंबर 9? येस मॅम. मॅम खाली स्क्रोल करा ना. थँक्स मॅम.
ट्राय करायचंय आणि ज्यांचं एक्झिक्यूट होईल त्यांनी स्क्रीन शेअर करून मला दाखवायचंय. ओके. मीटिंग एंड झाली तर रिजॉईन करायची मीटिंग. एक 1-1.5 मिनिटात एंड होईल. रिजॉईन करा.